ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. God is really good. ಆತನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. I thank the Lord for this opportunity. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. அருமையான அண்ணன் பாஸ்டர் அனில் கவுடா, அக்கா பிள்ளைகளுக்கு, ஃபேமிலி, அசோசியேட் பாஸ்டர்ஸ், மூப்பர்கள், ஆண்கள், பெண்கள், வாலிபர்கள், சிறு பிள்ளைகள், மீடியா டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಬೋಧಕರಾದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ತಂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you for treating us well. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. அவங்க பரிமாறுற ஒவ்வொரு சோத்து பருக்கையிலும் அன்பு இருக்கு. ಅವ್ರು ಹಾಕುವ ಒಂದೊಂದು ಊಟದ ಅನ್ನದಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. Amen. Thanks to my boys for playing the music. ನಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. And I have my wife and my son here. ಬ್ರದರ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. God bless you. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. To be a wife of John Jabraj is not easy, you know. ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ರ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க, ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತೀರಾ இவருக்கு என்னப்பா பயங்கர ஃபேமஸ் இவர், ಇವರೇನಪ್ಪ ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ, ಫೇಮಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು, அவர் எதை பாடினாலும் ட்ரெண்டிங்கில் வருது, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, அவருக்கு என்ன இளமையாக இருக்கிறார், ಅವರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, நல்ல கார் வச்சிருக்கிறார், நல்ல வீடு வச்சிருக்கிறார், ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ. சரி, இவருக்கு நம்ம ஒய்ஃபாக பேருந்து எப்படி இருக்கும்? உங்களல்ல வேற யாரையோ சொல்கிறேன். ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ. அவங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன், ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ரீமாட்ட போய் ஒரு வார்த்தை கேட்டு பாருங்க. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ. இட் இஸ் ஹார்ட் டு பி மை ஒய்ஃப். ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ಐ ಆಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ஏதாவது யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், ஏதாவது திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், ಏನಾದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. டு பி ஃப்ராங்க், ನನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, வேகமாக கோவம், ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. மூக்கு மேலாம் வராது, உள்ள ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. மூக்கு மேலே கோணம் சளியா கோவத்துக்கு? ஓகே ஃபைன், ஓகே, பட் ஐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. always tensed about songs, always tensed about sermon, always tensed about meeting, என்ன நடக்கும், because being a preacher, being a minister of God is not an easy job. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಭೆಗಳು, ಕೂಟಗಳು, ಆರಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ, if not the grace of God, if not the presence of God, nobody can be successful in ministry. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு தான் எல்லா மகிமை, ಆ ದೇವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. பிரசங்க ஆரம்பிக்கிறதுனால ஒரே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுறேன், வித் அண்ணன்ஸ் பர்மிஷன். ಒಂದೇ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறவங்க, யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க, தயவு செய்து எங்கள் வீடியோஸை எங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் போடாதீங்க. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡೋರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. எங்கள் மினிஸ்ட்ரியை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம், ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. எங்களை குறித்து நல்ல வீடியோஸ் போடுறீங்க, அப்ரிசியேஷன் வீடியோஸ் போடுறீங்க, பர்த்டே இது மற்ற செலிப்ரேஷன், அதெல்லாம் தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ். ஆனால் எங்கள் சர்மன், பிரசங்கம், பாட்டு, வர்ஷிப், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புது யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து தே ஆர் ஏர்னிங் மணி. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಾವು ಆಡೋ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இது எப்படி இருக்குன்னா, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ஒரு வடக்கடை பக்கத்தில் இன்னொரு வடக்கடை போட்டுட்டு, ಒಂದು ವಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿ, அவன் சுட்ட வடையை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே விற்கிறது, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. கேட்டால் கர்த்தர் கொடுத்த பிஸ்னஸ் பிரதர், ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರದರ್. வடையை திருடி ಬಿಟ್ಟು பேச்சா பேசுகிற மாதிரி ವಡೆನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಮಾತೇನು ನಿಂದು. ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಅವರ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. எனக்கு தெரியும், இப்போ 2-3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஏற்கனவே சில யூடியூப் சேனல்லாம் இருக்குது, நான் பேர்லாம் சொல்லி உங்களை ப்ரொமோட் பண்ண விரும்பலை, பட் டேக் இட் அஸ் அ வார்னிங் ஃப்ரம் த ஹோலி ஸ்பிரிட். நிறைய என்னுடைய டைட்டில்லாம் போட்டு, ஊடையில் ஒரு டைட்டில் போட்டாங்க, ஜான் ஜபராஜ் பிஜேபியில் சேர்ந்து விட்டாரா அப்படின்னு ஒரு டைட்டில். ಅವರು ಒಂದು ಟೈಟಲ್, ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೆಲವರು. ಶೇಮ್, ನಾಚಿಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಅದು ತಪ್ಪು. ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலே பிஜேபியிலேருந்து பார்ப்பாங்க, மற்ற இடத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க, தே வில் டேக் அ நோட்டீஸ். அப்புறம் தே வில் ட்ரை டு
ஸ்டாப் அவர் மீட்டிங்ஸ். அதெல்லாம் அனாவசியமானது. டோன்ட் டூ சச் unnecessary திங்ஸ். இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் பிஃபோர் த வீடியோ, லிசன் டு த சர்மன், பிரசங்கத்தை கேளுங்க, பி பிளெஸ்ட், ஆமேன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீங்கன்னா காணிக்க ಅನುப்பಿ வைங்க. ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗದವರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. God bless you. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. Once again a big thanks to all of you for coming. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. You all are very beautiful people. ನೀವು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಜನರು. ஸ்பிரிட்லயும் அழகு, சரீரத்திலையும் அழகு. ಗುಣದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮುಖದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்ச்ல the love realm is always open. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂಡಲಗಳು ತೆಗೆದೇ ಇರ್ತದೆ. Yeah, it's true. ಹೌದು, ನಿಜ. So God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. நேத்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு பிரசங்கம் பண்ணேன். ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಾ ಮಧ್ಯೆ. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ಎಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? சரி. கடற்கரை அருகிலும், ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ, by the way of the sea. ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ. ஆனா ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல தீர்க்கதரிசி இதனுடைய பெயரை சொல்லவில்லை. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. See, sometimes ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ஈவன் ப்ராஃபிட்ஸ் கூட உங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀದೇ ಇರಬಹುದು. எத்தனை பேர் ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க என் பேரை அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்லி கூப்பிட மாட்டாரா? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? கையை நீங்க தூக்கலனாலும் அதான் உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும். ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದೇ ನಿಜ. ಕೈ ಎತ್ತದೇ ಇದ್ರು ಅದೇ ನಿಜ. நான்லாம் சின்ன வயசுல கிரவுண்டில் அழுவேன், என் பேரை சொல்லி கூப்பிடு. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ. இன்னைக்கு வரைக்கும் என் பேரை ஒருத்தர் கூட சொல்லி கூப்பிட்டது கிடையாது. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ. முக்கியமா நான் இருக்கிறது, நான் அதாவது ப்ராஃபட்டுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல இருக்கிறேன். ப்ராஃபட் டிஜோ தாமஸ் தான் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர். அவர் டிஜோ தாமஸ் ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ. அவர் உங்க பேர் மட்டும் இல்லை, உங்க பேங்க் டீட்டெயில், உங்க வீடு, உங்க அக்கௌண்ட் நம்பரு, உங்க வீட்டு நம்பரு, உங்க வீட்டில் என்ன நடந்துச்சு எல்லாம் சொல்லிடுவார். ஆனா அவர் கூட என் பேரை கூப்பிடல. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಏನು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆತನು ಸಹ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன். ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. என்ன ஆண்டவரே, இந்த பப்ளிக் மீட்டிங்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கூட என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டது இல்லையே. ಏನ್ ದೇವರೇ, ಈ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಿಲ್ವಲ್ಲ? யாரெல்லாம் இப்படி ಅನುಭವப்பட்டிருக்கீங்க? என் பேரை இதுவரைக்கும் யாருமே கூப்பிடல பிரதர். ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. God bless you. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. உங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Sometimes ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ God keeps some names secret. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಇಡ್ತಾರೆ. Because when he reveals it, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ the right season will be activated. ಆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆ ಬರ್ತದೆ. இன்னைக்கு ராத்திரி நான் prophetic-ஆ சொல்றேன். ಈ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾದನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. சிலருடைய பெயர்கள் இதுவரைக்கும் வெளியே வரல. ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பெயர்களை ஆண்டவர் இவ்வளவு நாள் மறைத்து வைத்திருக்க காரணம், உங்களுக்கான ஒரு சீசன் வருகிறது. ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த சீசன்ல நீங்களே விரும்பாவிட்டாலும் தேவன் உங்களோடு இருந்து செயல்படுவார். ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಒಳಗಿದ್ರು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கப்பர்நகும் என்கிற பெயர் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு முறை கூட இல்லை. ಕಪರ್ನೌಮ್ ಎಂಬುದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Not even once the name Capernaum was mentioned in the Old Testament. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு அதை தம்முடைய சொந்த பட்டணம் என்று அழைக்கிறார். ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ಊರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಊರು ಬಾ, ನನ್ನ ಊರು. உங்களை பார்த்து சொல்வார் ನನ್ನ டாட்டர். ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಮಗಳು. ஜீசஸ் இப்ப சொல்வார் ನನ್ನ ಮಗಳು. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗನು, ನನ್ನ ಮಗನು, ಸನ್ನೆ. Your owner is here tonight. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. The owner of your life is present here. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus crossல it is finished அப்படினு சொன்னதுக்கு பின்னால ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು இருந்தது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೆಂಬ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದವು. பாவத்தை முடித்தார், ಪಾಪವನ್ನು ಮುರಿದನು. சாபத்தை முடித்தார், ಶಾಪವನ್ನು ಮುರಿದನು. வியாதியை முடித்தார், ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನು. ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் மேல ஜீசஸ் செஞ்சதை நான் சொல்றேன். ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Accepting the rejected was also finished. ನಿರಾಕರಿತರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. நிராகரிக்கப்பட்டவர்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಆತನು ஒதுக்கப்பட்டவர்களை இழுத்து கொண்டார். ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು
ಮಾತ್ರವನ್ನು ಆತನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು. ஆண்டவர் அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல். ದೇವರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದವನು. நேத்து நான் கப்பர்நகூம்ல இயேசு செய்த சில அற்புதங்களை சொன்னேன். ನಾನು ಕೆಲವೇ ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ. முதலாவது இயேசு கப்பர்நகூம் தேவாலயத்தில் இருக்கும் பிசாசுகளை துரத்தினார். ಮೊದಲನಾಗ ದೇವಾಲಯದ ಶೈತಾನನ ಆತನು ಓಡಿಸಿದನು. இரண்டாவதாக இயேசு கப்பர்நகூம்ல இருக்கிற பேதுருவின் மாமியாரை சுகமாக்கினார். ಎರಡನೇದ ಕಪರ್ನೌಮಿನಿಂದ ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದನು. இயேசு கிறிஸ்து மொத்தம் கப்பர்நகூம்ல செஞ்ச அற்புதங்கள் 8. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 8 என்பது ஹீப்ரூல நியூ பிகினிங், புது துவக்கம் என்ற அர்த்தம். 8 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. இந்த 40 நாள் கூட்டத்தில் அநேக அபிஷேகம் பெற்ற தேவ மனிதர்கள்லாம் வர்றாங்க. ಈ 40 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி நான் உங்க மேல டிக்ளேர் பண்றேன், ஒரு நியூ பிகினிங் இந்த சபை, ஒரு நியூ பிகினிங் இன்னைக்கு ராத்திரி விசுவாசிக்கிறவங்க, ஒரு நியூ பிகினிங் உங்க ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஆவியானவர் செய்ய போகிறார். ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. மூணாவது அற்புதம், ಮೂರನೇ ಅದ್ಭುತ, ஒரு திமிர்வாதக்காரனை கூரையை பிரித்து உள்ள இறக்குனாங்க. ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತೆಗೆದು ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. நேத்தே சொன்னேன், ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, அது ஒரு பெரிய அற்புதம். ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. ஆனாலும் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுக்காரனுக்கு கூரை இல்ல. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಸ್ವಂತದವನಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. வட போச்சே, அதே ஃபீலிங், வட போச்சே, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ரூஃப் இல்லையே. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇಲ್ಲ. நான் சொன்னேன், கப்பர்நகூம்ல God wants to change the old roofs. ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಳೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. புதிய கூரைகள் உங்க மேல போட்டிருக்கிறார். ಹೊಸ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Let me tell you, don't speak negative. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. உங்க மேல கர்த்தர் finished work என்கிறதான ஒரு ரூஃபை போட்டிருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮುಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. உங்க வாயை திறந்து இல்லைன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க, இருக்கு இருக்கு, இயேசுவின் நாமத்துல எனக்கு இருக்கு. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ ಇದೆ, ನನಗಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. சத்தமா ஒரு ஆமென். ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆಮೆನ್. எனக்கு இந்த மிரக்கல் ரொம்ப ரொம்ப இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். தம்பி, ஒரு ஹீரோ மியூசிக், ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ஒரு ஹீரோயிக் மியூசிக் எனக்கு வேணும். ரெடியா? கப்பர்நகூம் தேவாலயத்தில் ಕಪರ್ನೌಮ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ இயேசு ஒரு மனிதனை சுகமாக்கினார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾರೆ. இந்த சுகம், ಈ ಸೌಖ್ಯತೆ சாதாரண சுகம் அல்ல, ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಲ್ಲ, மிக முக்கியமான ஒரு சுகம். ಇದು ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿತ್ತು. என்னன்னா, ஒரு சூம்பின கையுடைய மனிதனின் கையை இயேசு சுகமாக்குகிறார். விதர்ட் ஹேண்ட், சூம்பின கை. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿದರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಬೆರಳುಗಳು, ಅಂದರೆ ಕೈ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. சரி, வாசிங்க. மத்தேயு 12வது அதிகாரத்தில் இருக்கு. ಮತ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9வது வசனம் முதல்ல வாசிங்க. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. மத்தேயு 12:9 இருந்து ಮತ್ತೆ 12:9. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಿದವನ சரிதானா? ಕೈ ಬತ್ತಿದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. கை ಬತ್ತಿದವನು, பத்திதவருவா? ஓகே, அதே தான். பைபிளில் ஒவ்வொரு ஸ்கிரைப், ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களும் எழுதும்போது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕಾರನು ಬರೆಯುವಾಗ எல்லார்ட்டையும் பேசுறது ஒரே ஆவியானவர் தான். ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் எல்லார்ட்டையும் பேசுனது ஒரே ஆவியானவர் தான். ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ್, ಲೂಕ, ಯೋಹಾನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಮಾತನಾಡಿದನು. ஆனா ஒரு சிலர் அந்த மிரக்கில், அது நல்ல கவனிங்க, சிலர் மிரக்கில் உயர்த்தி பேசுவாங்க, சிலர் மிரக்கில் ஒர்க்கரை உயர்த்தி பேசுவாங்க. ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದಾತನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா நாம் அற்புதத்தை அல்ல, அற்புதம் செய்கிறவரைத்தான் உயர்த்தி பேசணும். ನಾವು ಅದ್ಭುತವನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. இப்போ எங்க சர்ச்சுக்குலாம் வந்தீங்கன்னா வாரம் செலிப்ரேஷன், வாரம் கொண்டாட்டம், ஹீலிங், ப்ராஃபஸி. எங்க ஆட்கள் கீழே உட்கார்ந்துருக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு வேர்டு பேசும் பொழுது எந்த வார்த்தை அவங்களுக்குன்னு வருதோ டக்குன்னு அதை பாஞ்சு பிடிச்சிருவாங்க. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ವಾರ ಸಂಭ್ರಮ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಗುಣತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅದನ್ನ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. மத்தேயு அதை சாதாரணமா எழுதிட்டார். ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅದರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. மத்தேயு 12வது அதிகாரத்தை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சீக்கிரம் வாசிப்பேன், 8:30 முடிக்கணும், நிறைய இன்னைக்கு நான் பேச வேண்டியிருக்கு. மத்தேயு 12வது அதிகாரத்தில் ಮತ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9லேருந்து நான் வாசிக்கிறேன். 9ರಿಂದ ಓದೋಣ. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಿದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು.
ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾತನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಇದ್ದು ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೇ ಇರುವನೇ? 13வது வசனம் என்ன சொல்லுது? 13. ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. நீ உன் கையை நீட்டுன்றார். ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. இதே ஸ்டோரியை மார்க் எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க. ಇದೇ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾರ್ಕನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ? மார்க் 3வது அதிகாரம் ಮಾರ್ಕನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1வது வசனத்திலிருந்து 1ನೇ வாக்கியದಿಂದ இப்ப நான் வாசிக்கிறேன். மறுபடியும் அவர் ஜெபாலயத்தில் பிரவேசித்தார். அங்கே சூமின கையுடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான். 2வது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಏನೋ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆತನು ಕೈಬತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಡೆದು ಬಾ ಎಂದು. அது என்னது? ಎದ್ದು ನಡೆದು ಬಾ. எத்து நடந்து வாவா? ಎದ್ದು ನಡುವೆ ಬಾ. எழுந்து நடுவில் நில். ಎದ್ದು ನಡುವೆ ಬಾ. ஒரு நிமிஷம். அங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் இயேசுவை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ஒரு கேமரால நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி உட்கார்ந்திருக்காங்க. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு மட்டும் இயேசு இந்த சூமின கையுடைய மனிதனுடைய கையை சுகமாக்கட்டும், இவரை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுறோம் பாரு. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇವನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವನು ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. நல்லவேளை இயேசுவின் காலத்துல ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், யூடியூப்லாம் இல்லை. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. இருந்துச்சுன்னா இயேசுடைய ட்ரால் வீடியோ மட்டும் 100 மில்லியன் போயிருக்கும். ಯೇಸುವಿನ ಟ್ರಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ್ರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹೋಗಿರೋದು. இயேசுவை கிண்டல் செய்த இயேசுவையும் வடிவேலையும் இயேசுவையும் விவேக்கையும் இயேசுவையும் கவுண்டமணியும் வச்சு வீடியோ போட்டிருப்பாங்க அப்பவே. ಯೇಸುವನ್ನು ವಡಿವೇಲು ವಿವೇಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. நல்ல வேளை அன்னைக்கு வீடியோஸ் இல்ல. ಒಳ್ಳೇದು, ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. கப்பர்நகூமில் இயேசு செய்த அற்புதங்களில் முக்கியமான அற்புதம் ஒன்று. ಕಪೆರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು. எந்த நாளில் செய்யக்கூடாது என்று மற்றவர்கள் சொன்னார்களோ அதே நாளில் அவர் செய்தார். ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. இன்னைக்கு ராத்திரி உங்க மேல நான் ப்ரொஃபெட்டிக்கா சொல்றேன். ಈ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, எது உங்க வாழ்க்கையில நடக்க கூடாதுன்னு உங்க சத்துரு நினைக்கிறானோ அதை இன்னைக்கு ராத்திரி ஒருவர் செய்ய ಶತ್ರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬನು. bless you வாங்கிட்டாங்க பாருங்க. நீங்க எப்படி ஆசீர்வாதமாய் வாழக்கூடாது என்று பிசாசு நினைத்தானோ, உங்கள் சத்துருக்கள் நினைத்தார்களோ அதையே செய்வதற்கு இன்னைக்கு ராத்திரி ஒருவர் இறங்கி வந்திருக்கு. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬಾರ್ದು ಶತ್ರು ನೆನಪನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நிறைய பேருக்கு நீங்க நல்ல வீட்டில் இருக்கிறது பிடிக்கலையா, ஆண்டவர் இதே பெங்களூர்ல பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தருவார். ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ದೇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நீங்க நல்ல கார்ல போறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலையா, ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ், ஃபெராரி, லாம்பர்கினி, பெரிய பெரிய கைய ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. நான் எங்க ஊர்ல இருக்கும்போது எங்க பாஸ்டர் கூட கார்ல ஏறி போவேன். எங்க பாஸ்டர் நல்ல மனுஷன். அவர் ஒரு இன்னோவா கார் வச்சிருந்தார். ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. அவர் கூட நான் ஏறி போவேன். ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. இதை பார்த்த பக்கத்துல இருக்க மத்த சர்ச் பாஸ்டர்ஸ்லாம் பிடிக்காது. இவன் என்னடா சின்ன பையனா இருந்துட்டு கார்ல ஏறி, அது இன்னோவா கார்ல போறா. ಪಕ್ಕದ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ. என்னைய பத்தி இந்த பாஸ்டரை தப்பா போட்டு விடுவாங்க. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. பாஸ்டர் இந்த ஜபா ಈ ಜಬಾ ಇದಾರಲ್ಲ, கீபோர்டு வாசிக்கும் போது ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ அந்த ஓரத்துல நின்ன கேர்ளை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ, அடியே என் பொண்டாட்டி, எவன் சொன்னாலும் நீ நம்பிடாத. அவர் ஓரமா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ என் பேரை கெடுக்கிறதுலயே இருந்தாங்க. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು. ஏன்னா என்னை காரை விட்டு இறக்கணும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಇಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. இப்ப சொல்றேன், ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, அதே பாஸ்டர் இன்னோவா கார் தான் வச்சிருக்காரு. ಅದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. என் ஆடி கார் வெளியே நிக்குது. ನನ್ನ ಆಡಿ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உனக்கு எந்த ஆசீர்வாதம் வரக்கூடாதுன்னு பிசாசு நினைக்கிறானோ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ அதை எங்க அப்பா கட்டாயமா செஞ்சுடுதான். ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಬೋದು ಸೈತಾನ್ ನನ್ಕೋತಾನ. Okay. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இன்னொன்னு சொல்றேன், ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, இத வேணா நீங்க பச்சை வேணாலும் குத்திக்கோங்க. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. blessing you is not an option to God. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. blessing you is a mandatory to God. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. John 4:4, யோவான் 4:4, யோவான் 4:4. யோவான் 4:4. இதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்தி வச்சுக்கோங்க. என்னை ஆசீர்வதிப்பது தேவனுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. என்னை ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு கட்டாயம். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದರ ವಾಸಿಂಗ್ ಅದ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, வேண்டியதா இருந்தது. ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் போடு, he had to go through Samaria. ஒரு நிமிஷம், யூதர்களுக்கு சமாரியா பிடிக்காது, யகூதರಿಗೆ ಸಮಾರಿಯ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ஆனா இயேசுவுக்கு ஒரு கட்டாயம், மேல இருந்து ஒரு கமாண்ட். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ, you must go through Samaria. ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ. உன்னையும் என்னையும் அழைச்சு ஆசீர்வதிப்பது இயேசுவுக்கு ஆப்ஷன் அல்ல, பிதா கொடுத்த கட்டளை. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆವಲ್ಲ, ಪಿತನಿಂದ ಬಂದ ಕಡ್ಡಾಯ. ஆமென். நீயும் நானும் கோடீஸ்வரனாய் இருப்பது ஆப்ஷன் அல்ல, உன்னையும் என்னையும் கோடீஸ்வரனாய் மாற்றுவது குமாரன் மேல் விழுந்த கட்டளை. ನೀನು ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನಾಗೋದು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಿತನಿಂದ ಬಂದ ಕಟ್ಟಳೆ. நீங்களும் நானும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு ஆப்ஷன் அல்ல, அது பிதா குமாரனுக்கு கொடுத்த கட்டளை, அவர் செய்தே தீர்வார். ನೀವು ನಾವು ಉನ್ನತಕ್ಕೇರೆಂಬುದು ಅದೊಂದು ಆಯ್ಕೆವಲ್ಲ, ಅದು ಪಿತನಿಂದ ಬಂದ ಕಟ್ಟಳೆ, ಕುಮಾರನು ಮಾಡೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? அவர் சமாரியா வழியாய் போக வேண்டியதா, ಆತನು ಸಮಾರ್ಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. என்னைய பாருங்களேன், ನಾನು ನೋಡಿ, இங்க வாங்க, இங்க நோடி வாங்க. இவர் தான் சமாரியா, ನಾನೇ ಸಮಾರ್ಯ, நான் ஜீசஸ். ಅವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. யோவான் 4:4 படி சொல்றேன். ಯೋವಾನ್ 4:4 ಪ್ರಕಾರ இப்போ வந்து இயேசுவுக்கு வந்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ஆண்டவரே நான் வந்து ஜெருசலேம் போகணும், ದೇವ್ರನ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, கலிலேயாவில இருந்து ஜெருசலேம் போகணும். ಗಲಿಲೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. கலிலேயால வந்து ஜெருசலேம் போகும்போது யூதர்கள் எப்பவுமே சமாரியா வழியா போக மாட்டாங்க, சமாரியாவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு, ஸ்கிப் த ஆட் யூடியூப்ல பண்றீங்கல்ல, ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வேற ஊர் வழியா போவாங்க. ಯಹೂದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. எல்லா யூதர்களும் வேற வழியா போவாங்க, ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. அதனாலதான் அந்த சமாரிய ஸ்திரீ வந்து இயேசுட்ட கேட்கிறா, யூதர்கள் இங்க வரவே மாட்டாங்களா, எங்க நீங்க வந்திருக்கீங்க? ಆದ್ರೆ ಸಮಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹೂದ್ಯರು ಬರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. இப்போ இயேசு கலிலேயாவில இருந்து, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ஜெருசலேம் போகணும். ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ஒருவேளை இயேசு ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೇಸು சமாரியா அவாய்ட் பண்ணி ಸಮಾರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು இப்படி சுத்தி போனாலும் ಆತನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ. பரிசுத்த ஆவியானவர் ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು இயேசுவின் கையை பிடிச்சு ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು அப்படியே கொண்டு சமாரியாவில விட்டு ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು பிளஸ் பண்ணிட்டு போனா போதும், ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. இயேசு போக வேண்டியதா இருந்தது. ಯೇಸು ಹಾದು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது, he must go through Samaria. ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾದು இப்ப ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. சொல்றேன், பெங்களூர்ல நீ பெரிய ஜாதியாய் மாற வேண்டும் என்பது உன்னுடைய ஆப்ஷன் அல்ல, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಆಗಬೇಕು ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, இயேசுவின் மேல் விழுந்த கட்டளை. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಳೆ. உன்னை உயர்த்துவது அவர் மேல் விழுந்த கட்டளை, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಆತನ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಳೆ, உன்னை பயன்படுத்துவது அவர் மேல் விழுந்த கட்டளை. ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆತನ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಳೆ. நான் ஆண்டவர்கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லுவேன், என்ன ஆண்டவரே நிறைய பேர் இருக்காங்க, என்னைய ஏன் ஊழியத்துல தெரிந்து கொண்டீங்க? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಸೇವೆ ಕರೆದೆ ನೀನು? எனக்கு கூட பிறந்த ஒரு தம்பி இருக்கிறார், ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು, சார்லி அமல் சிங். ಅವ್ರು ಚಾರ್ಲಿ ಅಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. அவர் பைபிள் காலேஜ்ல டீச்சரா இருந்தார். ಅವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. என்னோட நல்ல பைபிள் தெரியும், ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ரொம்ப டிசிப்ளின் மேன், ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಾದ ಮನುಷ್ಯ. நான் கூட ஒரு மாதிரி டிஷர்ட் போலோ எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி பாத்தீங்களா, லோஃபர்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்படிலாம் முடி விட்டுருக்கேன். அவன் பக்காவா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி, ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ சோதரம் அந்த லுக்ல இருப்பான். ಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. நல்ல பையன், ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. எனக்கு என் தம்பினா உயிர். ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಣ. இப்போ கிரேஸ்க்கு வந்துட்டான், ಇವಾಗ ಕೃಪೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. எனக்கும் அவனுக்கு தான் முதல்ல சண்டையே நடக்கும், கிரேஸா பிரமாணமா, கிரேஸா பிரமாணம். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சாஞ்சபராஜ் ஒன்றும் தெரியும், நான் ஃபர்ஸ்ட் என் வீட்டில் தான்டா சண்டை போட்டேன், கிரேஸா பிரமாணமா. ಕೆಲವರು ಹಂಗ ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಮನೇಲೇ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃಪೆ. என்னை விட என் தம்பி டிசிப்ளின், ನನಗಿಂತ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು. நான் பைபிள் காலேஜில் சி கிரேடு, ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್. ನಾನು ஜஸ்ட் பாஸ் கூட இல்லை, ரொம்ப ஜஸ்ட் பாஸ், ತುಂಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಹತ್ತಿರ. புரிஞ்சா? என் தம்பி A+, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ A+ ಗ್ರೇಡ್, கோல்டு மெடலிஸ்ட், ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅವರು. நான் சொல்ல, ஆண்டவரே அவன் இருக்கும்போது என்னைய ஏன் தூக்குனீங்க? ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಎತ್ತದೆ ಅಂತ ஆண்டவர் சொன்னாரு, ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, நான் உன்னை ஸ்கிப் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், ದಾಟಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ. ஆனா இங்க வரும்போது ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ஆவியானவர் என் கையை பிடிச்சு ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು சமாரியாவுக்கு,
this. Ran tan ta ta tan, ran tan ta ta tan. Oh, super. Okay. Fine. Okay. இப்போ இந்த மிரக்கலுக்கு வரேன். ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಯೇಸು ஒரு நாள், ಯೇಸು ಒಂದಿನ, it was a Sabbath. ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. இன்னைக்கு மட்டும் ஏசு அற்புதம் செஞ்சுட்டாரு, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ தொலைச்சிரோம்டா அவரை. இன்னைக்கு ಕಿತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. வாங்க எல்லா குரூப் வாங்கன்றாங்க. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಬನ್ನಿ. ஒவ்வொருத்தனும் கேமரா ஆன் பண்ணுங்கடா, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, நல்லா ஜூம் பண்ணுங்கடா, ಝೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. இன்னைக்கு மட்டும் அற்புதம் செய்யட்டும், ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವನು. இயேசுவை காலி பண்ணிடுவோம். ಯೇಸುನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. பயல்களுக்கு ஒன்றும் புரியல, தலைவர் இப்போ நிற்கிறது கப்பர்நகூம்ல. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಿಂತಿರೋದು ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ. கப்பர்நகூம்ல ஒரு பெண்டிங் கேஸ் இருக்குது. ಕಪರ್ನೌಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ஏன்னா இதே கப்பர்நகூம் பேரை கூட ஒரு காலத்துல யாரும் சொல்லல. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಪರ್ನೌಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. நீ அசிங்கப்பட்டதை நீ நினைச்சு பாக்குறியோ இல்லையோ, அவர் அப்படியே மைண்ட்ல வச்சிருப்பாரு. ನೀನು ಮಾಡಿದ ನೀನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்யறதுக்கு நிக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. I love this word. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. அங்க இருந்த எல்லாரும் அவரை உற்று பார்க்க, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಲು. நான் வாசிக்கிறேன் 3வது அதிகாரம், ಮಾರ್ಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. மார்க் 3:1 வாசிங்க. ಮಾರ್ಕ್ 3:1. நான் நினைக்கிறேன் இதை லூக்கு தான் சூப்பர் எழுதியிருக்காரு. லூக்காக்கு வாங்க. லூக்கா 6வது அதிகாரம். ಲೂಕನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இதை ஒவ்வொருத்தரும் இதை பதிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா லூக்கா வந்து டாக்டர் பார்த்தீங்களா, லூக் டாக்டர். ಲೂಕರು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು. லூக் யாரு? ಲೂಕ ಯಾರು? வைத்தியர், ಡಾಕ್ಟರ್. கொஞ்சம் அறிவுள்ளவர். ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. அறிவுள்ளவங்க எப்பவுமே இயேசுவை ஹீரோவா தான் பேசுவேன். ಈ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸುನ ಹೀರೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. முட்டாள்களுக்கு தான் அவரை புரியாது. ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ஓகே ஃபைன். இப்போ லூக்கா 6வது அதிகாரம், ಲೂಕನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6வது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிறேன். 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ஓய்வு நாளிலே அவர் ஜெபாலயத்தில் பிரவேசித்து உபதேசித்தார். அங்கே சூம்பின வலது கையுடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அப்பொழுது வேத பாரகரும் பரிசேயரும் அவரிடத்தில் குற்றம் பிடிக்கும்படி ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாக்குவாரோ என்று அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள். அவருடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து சூம்பின கையுடைய மனுஷனை நோக்கி, நீ எழுந்து நடுவே நில் என்றார். அவன் எழுந்து நின்றான். ஒரு நிமிஷம். இப்போ சூம்பின கையுடைய மனிதன் ஓரமா உட்கார்ந்திருக்கிறான். ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ஜீசஸ் இப்போ சென்டர்ல வந்து நிக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತು வசனம் என்ன போட்டிருக்கு? ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? இவர் மேல் குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று நோக்கமா இருந்தார்களாம். ಈತನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. நீங்க என் பிரசங்கத்தை கேட்கறீங்களோ இல்லையோ, இதை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பான் பாருங்க. இப்போ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. அவன் வேர்டு பை வேர்டா பார்ப்பேன். ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಪದನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. சில பயலுக்கு இத்தா பெரிய ஜான் ஜபராஜ் விட்டுட்டு செருப்பு தான் கண்ணுக்கு தெரியும். ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. அட செருப்புக்கு பிறந்தவங்களா இவங்க? இத்தா பெரிய ஜான் ஜபராஜ் விட்டுட்டு எதுதான் கண்ணுக்கு தெரியும்? ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? செருப்பு போடுகிறார். ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. இயேசு மேல குற்றம் கண்டுபிடிப்பதற்கு ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ஒரு குரூப் நிக்குது. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂತಿದೆ. சூமின கையுடைய மனிதன் ஓரமா உட்கார்ந்திருக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. இவங்க எல்லாம் இவரை குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சதை இயேசு அறிந்து கொண்டு, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೇಸು அவர் நினைவுகளை அறிந்து, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳ ಆತನ ಅರಿತು, நம்ம ஆளு என்ன தெரியுமா பண்ணிருப்பான்? ನಮ್ಮ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? தம்பி ஓரமா வெளியே வாங்க, ஜோம் பண்றேன். ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. இப்ப நிக்கிறது ஹீரோ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಹೀರೋ. அவர் இப்படி சுத்தி பாக்குறாரு. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனை பார்த்து, ಅವನ್ ನೋಡಿ எழுந்து ಎದ್ದು நடுவே வந்து நில். ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲು. ஹீரோடா இயேசு. ಹೀರೋಪ್ಪ ಯೇಸು. சுத்தி எல்லாரும் ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ஜீசஸ். நீங்க என்ன நினைச்சிருப்பீங்க? ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? இயேசு வந்து, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದು, தம்பி ತಮ್ಮ நடுல வாப்பா அப்படி பேசியிருக்க மாட்டாரு. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ. கெட்டப் ಎದ್ದೇಳು, வந்து நின்றா சென்டர்ல. ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಇಲ್ಲಿ யார் குற்றம் கண்டுபிடிக்க நினைச்சானோ, ಯಾರು ತಪ್ಪಡಿಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, அவன் முன்னால உங்களை ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ನಡುವಲ ನಿರುತ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು உங்களை ஹீல் பண்ணி இதுக்கு முன்னால் ஒரு வசனத்தை சொல்றார். ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು. சொல்றாரு, நான் உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்கிறேன், ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம்? 9வது வசனம், லூக்கு 6:9. அப்படியே பீட்டர் எஸ்கேப் ஆயாச்சு. 9. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸಬ್ಬತ್ತಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯ? ಮೇಲನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿ. 10வது வசனம் தான். இப்போ நான் தான் டைரக்டர். ಇವಾಗ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ವಾಕ್ಯ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಜೀಸಸ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಮೈ ಮೂವಿ. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ. ஜீசஸ் யாரு? ಆತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ஹீரோ ஆஃப் மை மூவி. இப்போ நான் சொல்ல ஜீசஸ் பண்றார். ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஜீசஸ் நடுவில் நிற்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. 10வது வசனம். 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. 10வது வசனம் என்ன சொல்லுது? 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ என்ன சொல்லுது 10வது வசனம்? ಸುತ್ತಲೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ. ಯೇಸು என்னவா? ಸುತ್ತಲೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ. ஜீசஸ் நடுவில் நிற்கிறாரு, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க சுத்தி நிற்கிறான். ತಪ್ಪು ಕಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. வசனம் என்ன சொல்லுது? ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸು அவர்களை ಅವರನ್ನ அப்படி சுத்தி பார்த்துட்டு, ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ, என்ன ஒரு மாதிரி கோமால வந்த மாதிரி இருக்கீங்க? ಏನ್ ஜீசஸோட ஹீரோயிக் மூமெண்ட்டை பேசிட்டு இருக்கேன் நான். ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற உட்கார்ந்திருந்தான்ல, ಈ ತಪ್ಪು ಕಡೆ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, அவனெல்லாம் ஒரு லுக் விடுறாரு. ಅವರೆಲ್ಲ ಲುಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ. இப்போ வந்து நின்றா நடுவுல. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ சூம்பின கையுடைய மனிதன் ಕೈ ಬತ್ತಿದ ಮನುಷ್ಯ நடுவில் வந்து நிற்கிறான். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. இயேசு அவனை ಸ್ವಸ್ಥமாக்கி, ಯೇಸು ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ, மற்ற கையை போல இந்த கையும் ಬತ್ತಿದ ಕೈಯ ಹೋಗಿ, அவர் ஹீரோடா. ಆತನ ಹೀರೋ ಕಣೋ. ஏசப்பா ஹீரோ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಹೀರೋ. அவர் உன்னைய பிளஸ் பண்ணும்போது ஊர்ல ஒரு ஓரமா வச்சு பிளஸ் பண்ண மாட்டாரு. ಆತನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. அவர் கப்பர்நகூம்ல காலை வச்சார்னா, ಕಪರನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ உன்னைய தூக்கிட்டு வந்து நடுவுல நிறுத்துவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 2022ல 2022ல ஆண்டவர் உன்னை நடுவே நிறுத்தி உன்னை கனம் பண்ணுவார். ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. அவர் உன்னை நடுவே நிறுத்தி ஆசீர்வதிப்பார். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. உன் குடும்பத்து முன்னால உடைய நடுவுல நிப்பாட்டுவார். ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. அப்படி 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 நிக்கிறவங்க நில்லுங்க, நிக்கிறோம் அப்படி நில்லுங்க. ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. நீங்களா விசுவாசத்துல நிக்கிறீங்க. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. அந்த மனுஷன், ಆ ಮನುಷ್ಯನು ஒரு கை சூம்பின கை, ಒಂದು ಕೈ ಬತ್ತಿದ ಕೈ, மற்ற கை நல்ல கை. ಮಗದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. இப்போ எல்லாருக்கும் முன்னால நடுவுல நிப்பாட்டி மற்ற கையை போல ஆக்குகிறார். ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. உங்க சொந்தக்காரன் உங்களுக்குள்ள எந்த குறைவை பார்த்தானோ அந்த குறைவை அவர் நீக்கி உங்களை பூரணர்களாய் நடுவுல நிறுத்துவார். 2022 ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾವ ಕೊರತೆ ನೋಡಿರೋ ಅದನ್ನು ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ. ஹீரோ சார் அவரு. கப்பர்நகூம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ಕಪರ್ನೌಮಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. அதனால கப்பர்நகூமை ஒதுக்க மாட்டாரு. ಅದರಿಂದ ಕಪರ್ನೌಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. கப்பர்நகூமை மிடில்ல நிறுத்துவார். ಕಪರ್ನೌಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துல ನಂತರ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ பெங்களூர்ல இந்தியாவுல நடக்கிற ரிவைவல்ல, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಜ್ಜೀನದಲ್ಲಿ நீதான் நடுவுல நிப்ப. ನೀನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. நான் நிறைய பேருக்கு, ಅನೇಕರಿಗೆ நம்ம கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருந்துருவோம் பிரதர். ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ರದರ್. அப்படியே இருங்க. ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. நாங்க ஹீரோவை பக்கத்துல பார்த்ததுனால, ಹೀರೋನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ஒரு மாடு மேய்க்கிற ஒருத்தர் கூட போய் ஒரு 10 நாள் இருங்களேன். ಒಂದು ದನ ಕಾಯೋನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ 10 ದಿನ ಇರಿ ನೋಡ. அந்த ஸ்மெல் உங்க மேலயும் வரும். ಆ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ஒரு மீன் கடையில போய் ஒரு 10 நாள் வேலை பாருங்க, அந்த ஸ்மெல் உங்க மேல வரும். ಆ ಮೀನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಇರಿ, ಆ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ.
ரைட் ஆர் ராங்? ரைಟ್. ತಾನೆ. அப்ப ஹீரோ கூட ஒரு 10 நாள் இருந்து பாருங்க. ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ 10 ದಿನ ಇದ್ದು ನೋಡಿ. ஜீசஸ் கூட ಯೇಸು ಜೊತೆ ஒரு நாள் நெருக்கமாய் வந்த யாரும் ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬಂದ ಯಾರು தரித்திரராய் வியாதியஸ்தனாய் தோற்று போனவனாய் அல்ல, அவர்களையும் ஹீரோவாக்குறவர் தான் என் ஏசப்பா. ದರಿದ್ರರಾಗಿ ಸೋತವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು அட்ராவிஸ்ல 2022 கர்த்தர் உன்னை நடுவே இந்தியாவுல ரிவைவல்ல உன் பேர் இல்லாம அடுத்த பேஜ் போகாது. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. பெஸ்ட் சாங் ரைட்டர் உன் பேர் உள்ள இருக்கும். ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. பெஸ்ட் ரிவைவலிஸ்ட் உன் பேர் உள்ள இருக்கும். ಒಳ್ಳೆ ಉಜ್ಜೀವನಗಾರ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. அதிகமான வாலிபர்களை இயேசு பக்கமா இழுத்த லிஸ்ட்ல உன் பேர் நடுவுல. ಅನೇಕ ಯವನ ಸಹ ಯೇಸು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊದಲು. ஒரு ஹீரோயிக் மொமெண்ட் இயேசு உன்னை நடுவுல நிறுத்துவாரே. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. உட்கார்றதுக்கு என்னது? ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. கூத்துக்கோடி கூத்துக்கோடி சாத்துக்குடி கூத்துக்கோடி தூத்துக்குடி. ஓகே ஃபைன். ஷகலபரஹர் செலரி ஜீசஸ். see நீங்க when you read bible ನೀವು ಸತ್ಯವೇದನ ಓದುವಾಗ don't read, ತುಂಬ ಹಂಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. just meditate. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, imagine பண்ணி பாருங்க. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. இயேசு அதை எப்படி சொல்லியிருப்பாரு? ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು? இயேசு அவர்களை சுற்றி பார்த்து ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿ அவனை எடுத்து நடுவே நில், ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲೋ அப்படி யோசிச்சு பாருங்க. ಹಂಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. சுத்தி எல்லாரும் எப்படி பார்த்திருப்பாரு? ಸುತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು? வச்சுக்கிறேன்டா உங்களுக்கு அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ಹಂಗ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. இப்போ உங்களை பத்தி கேவலமா பேசுற எல்லாரையும் ஒருத்தர் மேல இருந்து சுத்தி பாக்குறாரு. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஓகே, அடுத்து ನಂತರ வேகமா ವೇಗವಾಗಿ இயேசு சூமின கையுடைய மனிதனுடைய கையை சுகமாக்கினார். ಯೇಸು ಕೈ ಬತ್ತಿದವನ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದನು. மற்ற கையை போல இந்த கை மாறினதாம். ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೈ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. ஆமென் சொல்லுங்க. Your restoration will not be lesser than the original. ನಿಮ್ಮ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಕಲಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Bless you, bless you, bless you, bless you. வேர்டு சில பஞ்ச் டயலாக் ஆவியானவர் சொல்லும்போது உடனே ஆமென் பிடிச்சிரணும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪಂಚ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. Your restoration will not be lesser than your original. ನಿಮ್ಮ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಜಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Bible says மற்ற கையை போலவே மாறினதாம். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಾಗಿಯೇ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ஆண்டவர் உனக்கு திரும்ப கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சத்தை அல்ல, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು. எதை இழந்தியோ அதை எக்ஸாக்ட்டா கொடுப்பார். ಯಾವುದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அடுத்து ನಂತರ அடுத்த வசனம் லூக்கா 7வது அதிகாரம். ಲೂಕನ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Luke chapter 7. ಲೂಕ 7. And John 4. ரெண்டுமே வச்சுக்கணும். லூக்கா 7ஐயும் வச்சுக்கோங்க, ஜான் 4ஐயும் வச்சுக்கோங்க. ಲೂಕ 7 ಮತ್ತು ಯೋಹನ 4. நான் முதல்ல ஜான் 4 முடிச்சுட்டு இங்க வர்றேன். ಯೋಹನ 4 ಮುಗಿಸಿ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. யோவான் 4வது அதிகாரம் 46வது வசனத்திலிருந்து. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ತಾನು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನನ கப்பர்நகும் தானே, அது என்ன ஊரு? ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ ஓகே, கப்பர்நகுமுக்கு வந்தாரு. ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. சரி, ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು அந்த மனுஷன் கேள்விப்படுத்த அவரிடத்தில் போய் தன் மகன் மரண அவஸ்தையா இருந்தபடினாலே அவனை குணமாக்கும்படி வர வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான். அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி, நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்க மாட்டீர்கள் என்றார். அதுக்கு ராஜாவின் மனுஷன், ஆண்டவரே என் பிள்ளை சாகிறதுக்கு முன்னே வர வேண்டும் என்றார். ஓகே, இந்த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು.
ஜீசஸ் இப்ப கேலிலியில இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲೀಲಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ஆனா இப்போ இவர்ட்ட அற்புதத்தை கேட்க வந்த ஒரு மனுஷன் கப்பர்நகூம்ல இருந்து வர்றான். ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕಪರ್ನೌಮಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எங்க இருந்து வர்றான்? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? கப்பர்நகூம்ல இருந்து. ಕಪರ್ನೌಮಿಂದ. அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு ராஜாவின் மனுஷன். ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು, ರಾಜನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. இங்கிலீஷ்ல போடுங்க நோபல் மேன். ಆತನು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು. நோபல் மேன். ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ. நான் ஒரு உதாரணமா சொல்றேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ராஜாவுடைய பேலஸ்ல ராஜா கூட வேலை பார்க்குற ஒரு ஆள். ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ரொம்ப ಮುಖ್ಯமான ஒரு ஆள். ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನನು. நோபல் மேன். ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. இவன் இயேசுவை தேடி வர்றான். ಇವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He had one request. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇತ್ತು. ஐயா என் மகன் சாக போறான். ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಯಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ, நீங்க வந்து காப்பாத்தணும். ನೀವು ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿ. இயேசு வரார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. வந்தவன் பேலஸ்ல இருந்து வர்றான். ಬಂದವನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. இப்போ நான் வந்து என்னுடைய மீட்டிங்க்கு ஒரு எம்பி வர்றார். அவருடைய கார் முன்னால் ஒரு எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஒரு பெரிய கொடி ஒரு கட்சி கொடி போட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாருன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐயா அங்கே உள்ள ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಪಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. நம்ம அவங்கள ஹானர் பண்ணணும். ஆனால் ஆண்டவரோட அவங்கள ஹானர் பண்ணிடக்கூடாது. ನಾವು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು, ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಘನಪಡಿಸಬಾರದು. உள்ள கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு நம்முடைய மத்தியದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ தொந்தியை தள்ளி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ஜீசஸ் ಯೇಸು கண்டுக்கிடவே இல்லை. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. இன்ஸ்டெட் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா he is actually அதாவது scolding. He was scolding at this guy. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? அந்த வசனம் வாசிங்க. நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் 48 வாசிங்க. அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನೀವು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்க மாட்டீர்கள். என்ன அர்த்தம்? ஏண்டா உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கல, நம்ப மாட்டீங்க அப்படின்னு. ಅದ್ಭುತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬದೇ ಇಲ್ವಾ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான் ஒரு ಕ್ವಶನ್ கேட்கிறேன். ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அந்த மனுஷன் வந்து கேட்டது ஏதாவது தப்பு இருக்கா? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? சொல்லுங்க. அவன் கேட்டது ஏதாவது தப்பு இருக்கா? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? பெரிய நோபல் மேன் ஜீசஸ் வந்து இன்வைட் பண்றாரு. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ. ஆனா ஜீசஸ் அவனை கடிந்து கொள்றாரு. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆள் சார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ இந்த 48வது வசனத்துல அற்புதங்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கா? 48ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು இருக்கா? ಇದೆಯಲ್ಲ. இங்கிலீஷ் வண்டர்னு இருக்கும். wonders and signs. right or wrong? Jesus said, unless you see wonders and signs, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು you will not believe. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. இந்த இடத்துல வண்டர்னு சொல்லப்படுற இந்த கிரேக்க வார்த்தை டெரா, T-E-R-A, டெரா. ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಟೆರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. டெரா, ಟೆರಾ, T-E-R-A. ஏசு என்ன சொல்றாரு? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த டெரான்ற வேர்டை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ಈ ಟೆರಾ ಪದವನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. மேஜிக் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? மேஜிக், ಈ மந்திரம், ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? நீங்க ஒரு மேஜிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? என்ன சொல்லுவீங்க? அந்த வேர்டு தான் ஜீசஸ் அங்க யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ಆ ಪದವನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. அதாவது இந்த நோபல் மேன் வீட்டுக்கு இயேசுவை கூப்பிட காரணம், ಈ ಪ್ರಧಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ, இந்த இயேசு எல்லா இடத்துலயும் அற்புதங்களை பண்றாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவனுக்கு காசு அதிகமா இருக்கு, செல்வாக்கும் பெருசா இருக்கு. ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಇವನ ಹತ್ರ. இவன் என்ன நினைச்சான்? ಇವನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ? ஜீசஸ் கூப்பிட்டா வந்துருவாரு, ಯೇಸು ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஒரு மிரக்கல் பண்ணோன்னே, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ வாவ் ವಾವ್, ஒரு 10,000 ரூபாய் காணிக்க, ಒಂದು 10,000 ಕಾಣಿಕೆ, போயிடுங்க, ಹೋಗ್ಬಿಡು. இவனுக்கு தேவைப்பட்டது வண்டர் மட்டும்தான். ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ. ஜீசஸ் அதனால தான் அவனை கடிந்து கொள்றார். ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏண்டா என்னைய பார்த்தா உனக்கு என்ன மெஜிஷியன் மாதிரி தெரியுதா? ಯಾಕೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋಂತರ ಇದೀನಾ? மோடியா? இழுத்து விட்றாதீங்கப்பா. என்னைய பார்த்தா உனக்கு மெஜிஷியன் மாதிரி தெரியுதா? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋಂತರ ಇದೀನಾ? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಂತರ ಇದೀನಾ? நீ வாவ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இயேசு கொண்டு வர மாட்டார். ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ವಾವ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. உன்னை அடுத்து இறங்கி வர்றான். ಅವನಿಗೆ எழுதி ಬಿಡ್ತಾನೆ. சில பணக்காரங்க நம்மளை கைக்குள்ள போட நினைப்பாங்க, சில பணக்காரங்க நம்மளை கைக்குள்ள போட நினைப்பாங்க. ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ.
நான் பேர்லாம் சொல்ல கொஞ்சம் ஒரு 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 1 ಮಂತ್க்கு முன்னால எனக்கு ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார், சென்னையிலேருந்து அனுப்பி. 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ. என் பொண்ணு நிறைய பாட்டு பாடுறா, நீலாம் வீடியோ வாசிச்சிருக்க. என் பொண்ணு இந்த பாட்டு நிறைய பாட்டு பாடுறா. ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್. ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೋನ್. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲ. நீ பாடணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ನೀನು ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் சும்மாவே பிரச்சனையை போர்வையாக போத்திட்டு தூங்குறவங்க. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆನ ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. நான் உடனே ரிப்ளையே பண்ணல. ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. முந்தா நாள் கோயம்புத்தூர் வந்திருந்தார். ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ರು. வேகமாக வந்தார். ಬೇಗವಾಗಿ ಬಂದರು. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ அப்படினாரு. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು. நான் உடனே ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾಸ್ಟರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್. யாரு உடனே அவர் இறங்கிட்டார். இல்லை ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் டூயிங் சாங் ஃபார் மணி. ನಾನು ಏನು ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஐ எம் ஆல்சோ நாட் டூயிங் சாங் ஃபார் மணி. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதுக்கப்புறம் ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಪ್ರೇ ಅಂಡ್ ಸೇ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಡಾಟರ್. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. அடுத்த ஜென்மத்திலும் உன் கூட பாட மாட்டேன். ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆಡಲ್ಲ ನಾನು. நீ கிளம்பிரு. ನೀನು ಹೋಗೋ. நீ என்னைய வாவுன்னு பாக்குற. ನೀನು ವಾವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯ. இயேசுவுக்கு இந்த வா 10,000 ஆஃபரிங் அந்த மாதிரி ஆளுகளை இயேசுக்கு பிடிக்காது. இயேசுக்கு அந்த ಜನರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. பையன் உடனே இறங்கி வர்றான். ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. என் மகன் சாக கிடக்குறான். ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಯಲಿದ್ದಾನೆ. நம்ம அப்பா இப்ப இவனை பார்க்கல, மகனை பார்க்கறாரு. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உடனே ತಕ್ಷಣ உன் மகன் சுகமாயிட்டான் போடான்றார். ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಆದ, ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. இப்போ இந்த ஆள் திருப்பி வீட்டுக்கு போறாரு. ಈ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவருடைய வேலைக்காரர்கள் ஆப்போசிட்ல ஓடி வராங்க. ಆ ಸೇವಕನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓடி வந்த உடனே ಓಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ இவர் கேக்குறாரு, ಏನಾಯ್ತು? என் மகனுக்கு என்னாச்சு? ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? உம்முடைய மகன் சாகவில்லை, பிழைத்திருக்கிறான். ನಿನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. நீங்க அதே அதிகாரத்துல ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ நீங்க 50வது வசனம் வாசிங்களேன். ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. இயேசுவின் வார்த்தையை நம்பி போனான். ಯೇಸು ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ஹலோ மிரக்கிளுக்காக மட்டும், வண்டருக்காக மட்டும் ஜீசஸ்ட்ட வந்தீங்கன்னா அவர் உங்களை ப்ராப்பரா ட்ரெயின் பண்ணி வேர்டை பிலீவ் பண்ண சொல்லி கொடுப்பாரு. ನೀವು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾನೆ. அடுத்து அவன் போகையில் அவனுடைய ஊழியக்காரன் 52வது வசனம், அப்பொழுது எந்த மணி நேரத்தில் அவனுக்கு குண்டம் உண்டாயிற்று என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಳಿತರವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ அவர்கள் ஒரு நேரத்தை சொல்றாங்க. ಅವನೊಂದು ಗಂಟೆನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அப்ப அவனுக்கு புரியுது, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ நேத்து இயேசு சொன்ன அதே நேரத்துல ஜுரம் அவனை விட்டது. ನಿನ್ನೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ஒரு நிமிஷம். இப்ப நான் சொல்ல போறது ப்ராஃபசி. ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಪ್ರವಾದನೆ. இதை நான் என் சர்ச்சில் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு ஃபேமிலிக்கு அற்புதம் பண்ணார். ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು. இயேசு சொன்ன நேரம், ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಮಯ, அது இயேசு எந்த நேரத்துல சொன்னாரோ அந்த நேரத்துல அற்புதம் நடந்துச்சு. ಯಾವ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು. ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಸಮಯವು ಒಂದಾಯಿತು. அனிலனே நம்ம சர்ச்சில் இனிமேல் வேர்ட் அண்ட் டைம் கோஇன்சைட் ஆகும். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಕ್ಯವು ಸಮಯವು ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. நீங்கள் சொல்லி அடுத்த நாள் அல்ல, நீங்கள் சொல்லி அடுத்த வருடம் அல்ல, நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த நேரமே அற்புதங்கள். ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದ್ಭುತ. நான் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய், ஒரு தேவ மனுஷனாய் நின்று இப்ப இந்த ரெலம்ல ஆவியானவர் ஃபுல்லா பிரசன்ஸ் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால உங்க மேல ரிலீஸ் பண்றேன். உங்களுக்கு என்ன மிரக்கிள் வேணுமோ அதை மாத்திரம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு 30 செகண்ட் அந்நிய பாஷையில பேச போறீங்க. வேர்டும் டைமும் கோயின்சைட் ஆக போகுது. நாளைக்கு காலையில் என்ன சொல்வீங்க, பாஸ்டர் சரியா நேத்து 8:30 மணிக்கு இந்த அற்புதத்தை கர்த்தர் என் குடும்பத்தில் செய். ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕೋ, ಯಾವ ಅತಿಶಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ உங்களுக்கு ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய தேவை இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. கையை உயர்த்தி வாயை திறந்து அந்நிய பாஷையில பேசுற இந்த நேரத்துல, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ டைம் அண்ட்
கோயின்சைட் ஆகிற நேரத்துல miracle will get birth. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ಆ ಸಮಯ ಒಂದಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. வார்த்தையும் நேரமும் ஒன்றை சந்திக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் பிறந்து வரும். ವಾಕ್ಯವು ಸಮಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹೇರಾಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. சிலருடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்ல மிரக்கல் மணி இப்ப வருது. ಕೆಲವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸುಗಳು ಬರ್ತವೆ. சிலருடைய குடும்பத்துல இதுவரைக்கும் தீராத வியாதிகள் இப்பொழுது சுகமாகிவிட்டது. ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೀರದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇವಾಗ ಸುಖವಾಗಿದೆ. நீங்க எந்த லேண்டுக்காக பிரேயர் பண்றீங்களோ அந்த லேண்ட் ஓனர் மனசுல இப்ப ஆவியானவர் பேசுறார். ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಓನರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எந்த காலேஜ்ல உனக்கு சீட் வேணும் நீ எதுக்கு நீ வரிசையில நின்னியோ உனக்கு பதிலா அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற வேற ஒரு நபருடைய சீட்டை இப்ப ஆண்டவர் கேன்சல் பண்ணிட்டு உனக்கு அந்த சீட்டை இன்னைக்கு ராத்திரி கொடுக்கிறார். ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬಲ ರಗ ರಗ ಜಲರ ದಿಗಾಬ್ರರ್ಥೆ ಉರಗಡಮನ ಬಲರಿ ಬಾರ್ಚಲೆ டிவைன் ஹீலிங். சிலருக்குள்ள சுகம் இப்பொழுது நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಕೆಲವು ಸೌಖ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. If you go and check the doctor tomorrow, அவங்க சொல்வாங்க நேத்து நைட்டே உங்களுக்கு இது சுகமாகிருச்சு. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ சிலருடைய சரீரத்திலிருந்து கட்டிகள் வெளியே போகிறது. ಕೆಲವೊಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. தைராய்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் டிஸப்பியர். ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ கேன்சர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிறது. ಸರ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. இந்த வீடியோ பார்க்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, உங்க வீட்டுக்குள்ள இப்ப இயேசு இந்த நேரத்தில் அற்புதம் செய்து விட்டார். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Receive it. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Time and word coincidence. ಈ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು. அவர் சொன்ன முதல்ல மிரக்கிள் இயேசுவால அற்புதம் பண்ண முடியும், மேஜிக் பண்ண முடியும் நினைச்ச நோபல் மேனுக்கு இயேசு ஒரே ஒரு லைன்ல விசுவாசத்தை கத்து கொடுக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದು ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ என் வார்த்தையை நம்புறவனுக்கு டிலே ஆகவே ஆகாது. ನನ್ನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. சிலர் வாழ்க்கையில கோயின்சிடென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಕೆಲವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. கோயின்சிடென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಆ ಒಂದಾಗ್ತಿದೆ ಸಮಯ ವಾಕ್ಯ. கோயின்சிடென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಆ ಒಂದಾಗುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. உங்களுக்காக சில ப்ராப்பர்ட்டி இன்னைக்கு ராத்திரி ஆண்டவர் ரிலீஸ் பண்றார். ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. உங்க லேண்ட்ல காலை வச்சுக்கிட்டு காலை எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பிசாசை இப்ப ஆண்டவர் காலை தரித்து வெளியே அனுப்புறார். ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೈತಾನ ಆತನು ಓಡಿಸುವ ನಾಳೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Can I preach for 5 more minutes? ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳ. சுகமாயிட்டான். ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ. சுகமாயாச்சு. ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. நான் எதுக்கு இந்த ஸ்டோரியை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்னா, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டோரி நடந்துச்சு. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ನಡೆಯಿತು. லூக்கா 7ல. ಲೂಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. வேகமா லூக்கா 7ல. ಲೂಕ 7. இங்க யோவான் 4வது அதிகாரத்துல ஒரு நோபல் மேன் தன்னுடைய மகனுக்காக இயேசுவை வேண்டிக் கொண்டான். ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಸ್ತಾನೆ. ஆனா லூக்கா 7ல ಆದ್ರೆ ಲೂಕನ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக வேண்டிக் கொண்டான். ಒಂದು ಶತಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நோபல் மேன் எந்த ஊர்க்காரன்? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನು ಯಾವ ಊರಿನವನು? கப்பர்நகூம்காரன். ಕಪರ್ನೌಮ್ ಸೇರಿದವನು. இப்ப இந்த மிரக்கலும் கப்பர்நகூம்ல தான் நடக்குது. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಹ ಕಪರ್ನೌಮಿல் ನಡೀತಾ ಇದೆ. எங்க தான் நடக்குது? ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? கப்பர்நகூம்ல தான் நடக்குது. ಇದು ಕಪರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ. இந்த ஸ்டோரியில ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ செஞ்சுரியன் வரல. ಇಲ್ಲಿ ಶತಾಧಿಪತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. நூற்றுக்கு அதிபதி வரல. ಶತಾಧಿಪತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. நூற்றுக்கு அதிபதி ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ தன்னிடத்தில் வேலை பார்க்கிறவங்களை அனுப்புறார். ಅವನಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದನ. அதாவது நோபல் மேன் அவனே வந்தான். ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವನೇ ಬಂದು ஏசு அவனை பார்த்து சொல்றாரு, ಯೇಸು ಅವನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் பார்க்காத விசுவாசிக்க மாட்டீங்க. ಯೇಸುಚಕ್ಕಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಲ್ಲ ನೀನು. ஆனா நூற்றுக்கு அதிபதி வேற ஆள் அனுப்புறான். ಆದ್ರೆ ಶತಾಧಿಪತಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஏசு சொல்றாரு வாரேன். ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ.
சார் ஜீசஸை நீங்க அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஏமாத்தவே முடியாது. ನೀವು ಹೊರಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಆತನ ಏಮಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ஆக்சுவலா நேர வந்து இன்வைட் பண்றது தான் மரியாதை. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡುವುದೇ ಮರ್ಯಾದೆ. ஆளை விட்டு உங்களுக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தா நீங்க கல்யாணத்துக்கு போக மாட்டீங்க, அவங்களே வந்தா தான் போவீங்க. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರಬೇಕು. ஆனா இயேசு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளு. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮನುಷ್ಯ. இயேசு சந்திச்ச மீட் பண்ண அநேக கேಸஸ் எல்லாமே அன்இன்வைட்டட் தான். ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. என் வாழ்க்கையை மாத்துங்கன்னு கேட்ட அநேகரை விட ஒரு வார்த்தை கூட ஜெபிக்க முடியாமல் தயங்கி இருந்த உங்களை என்னையும் தான் இயேசு தேடி வந்தார். ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நூற்றுக்கு அதிபதி ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ அனுப்புறாரு, ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவங்கெல்லாம் வந்து நூற்றுக்கு அதிபதியை பெருசா பேசுறாங்க. ಅವರೆಲ್ಲ ಶತಾಧಿಪತಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು நல்லவரு, ಒಳ್ಳೆಯವನು, தான தர்மம் பண்றாரு, ಅವನು ತುಂಬಾ தான தர்மம் பண்றாரு, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, நமக்காக ஜெபாலயத்தை கட்டி இருக்கிறார், ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இயேசு சொல்றாரு வாரேன், ಯೇಸು ಹೇಳ್ದ ಬರ್ತೀನಿ, போறாரு. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வீட்டுக்கு பக்கத்துல போறதுக்கு முன்னால ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ஒருத்தன் அனுப்புறான், மறுபடியும் நூற்றுக்கு அதிபதி ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶತಾಧಿಪತಿ அனுப்பி சொல்றான், ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ அவர் வர வேண்டாம், ಆತರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. நோபல் மேன், ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮನುಷ್ಯನು வார்த்தையை நம்பினான், ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದನು. ஆனா நூற்றுக்கு அதிபதி ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ வார்த்தையானவரை நம்பினான். ವಾಕ್ಯವಾದವನನ್ನು ನಂಬಿದರು. எனக்கு ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு ஊழியக்காரம் மூலமா தீர்க்கதரிசி மூலமா பேசணும்னு நினைக்கிறத விட எனக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்ற விசுவாசம், ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ. சில ஆட்கள் ஊழியக்காரங்க பின்னால ஓடிட்டே இருப்பாங்க, ஏதாவது தீர்க்க தரிசனம், ஏதாவது ப்ராஃபஸி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ಕೆಲವರು ಸೇವಕರಿಂದ ಓಡ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರವಾದನೆ. நான் சொல்றேன், இயேசு இருக்கிறார்னு விசுவாசிக்கிற யாரும் ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವನೋ அவரை விட்டுட்டு வேற பின்னால ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಂದನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Listen, ಕೇಳಿ, ஒரு வார்த்தை சொல்லும், ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳು, என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமா. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವನು. இதுல அவன் ஒரு வேர்டு சொல்றான் பாருங்க, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, எனக்கு கீழே 100 பேர் இருக்கிறாங்க, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான், ஒருவனை போ என்றால் போகிறான். ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. எதுக்கு சார் சொன்னாரு? ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. எனக்கு ஆவியானவர் சொன்னதை கூட சொல்றேன். ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஒருவனை வா என்றால், ಒಬ್ಬನು ಬಾ ಎಂದರೆ, ஒருவனை போ என்றால் ಒಬ್ಬನು ಹೋಗು ಎಂದರೆ போகிறான். ஆனால் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் வேலைக்காரன். ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு நான் பிரசங்கத்தை முடிக்கிறேன். ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ஒரு 3 பேர் தங்கச்சி வாங்க, ஒரு 3 ಜನ ಬನ್ನಿ, வாங்க வாங்க வாங்க, வேற 2 பேர் வந்து இப்படி நில்லுங்க, ஒருத்தர் இங்க நில்லுங்க, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ஃபைன், இன்னொருத்தர் அங்க அங்க நடுவில் நில்லுங்க. யூ கோ டு த லாஸ்ட். இப்போ எனக்கு கீழே 100 பேர் வேலை செய்றாங்க, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? அற்புதா. வாட் இஸ் யுவர் நேம் தங்கச்சி? கவிதா. இப்போ அந்த காலத்துல, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ செல்போன் கிடையாது, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, டெலிஃபோன் கிடையாது, ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, வாட்ஸ்அப் கிடையாது, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, மெயில் கிடையாது. ஸோ இப்போ நான் வந்து வாட்ஸ் நேம் அற்புதாவை கூப்பிடணும்னா, ಅದ್ಭುತನ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ நூற்றுக்கு அதிபதி ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ பக்கத்தில் நிற்கிற கவிதாட்ட சொல்லணும், ಈ ಕವಿತಾ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, கவிதா ಕವಿತಾ கால் அற்புதா. ಆಕೆನ್ ಕರಿ. ஸோ த வேர்ட் கோஸ் டு த மிடில் ஒன். நீங்க போய் சொல்லுங்க, நீங்க போய் சொல்லுங்க, ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ. கவிதாவை வர சொல்லு. ಕವಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, யூ கோ டு கவிதா. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ஹி இஸ் காலிங் யூ. ಅವನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சரி, இப்போ நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லும்போது வேர்ட் எப்படி டிராவல் ஆகுது? ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ஸ்லோவா 1 by 1 டிராவல் ஆகுது. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்றான், ಈ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, நான் ஒருத்தனை வானா வர்றான், ಒಬ್ಬನ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ, போனா போறான், ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. பட் இட் டேக்ஸ் டைம். ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ஆனால் நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால், ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ அது ஸ்ட்ரைட்டா கவிதாட்ட போய் டீல் பண்ணும். ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು உனக்கு கீழே 1000 பேர் வேலை பார்க்கறத விட வசனம் உன் கையில இருந்துச்சுன்னா நீ தான்டா ஓனர். ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ 1000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನೇ ಓನರು.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ போகும். ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. இன்னைக்கு ராத்திரி ಈ ರಾತ್ರಿ ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில மீடியேட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு வரல. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಲ, வார்த்தையே ஸ்ட்ரைட்டா வருது. ವಾಕ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು நீங்க யாருக்காக எதற்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ அது ஸ்ட்ரைட்டா இப்ப அங்க போய் டீல் பண்ணும். ನೀವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ನೇರವಾಗಿ வேர்ட் அண்ட் டைம் கோஇன்சிடென்ஸ். ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ வார்த்தையும் நேரமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கிறது. ಸಮಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. கையை உயர்த்தி ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. உங்க எல்லா பிரச்சனைக்கு நான் இயேசுவின் நாமத்துல இப்ப கட்டளை கொடுக்கிறேன். உங்க வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே போ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು. கையை உயர்த்தி வைங்க. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. உங்களுக்கு முன்னால பெரிய தேவைகளா இருக்கிற பொருளாதார தேவைகள், என்ன தேவைகள், பண தேவைகள் இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது சந்திக்கப்படுவதாக. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. இயேசு உங்களை சுகமாக்கும் பொழுது மருந்து மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டோஸ் கொடுத்து சுகமாக்குறவர் அல்ல. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள். இப்ப சொல்றேன், உங்க வியாதி உங்க சரீரத்தை விட்டு வெளியே போ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை கொடுக்கிறேன். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು. டைம் அண்ட் வேர்ட் கோஇன்சிடென்ஸ். ವಾಕ್ಯವು ಸಮಯವು ಒಂದಾಯಿತು. இந்த சபையில நிறைய நடக்க போகுது. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. இங்க இருக்கிற நிறைய வாலிபர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது. ಇಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. டைம், உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க எவ்வளவு நேரத்தை இழந்தீங்களோ அதெல்லாம் மொத்தமா ஒருத்தர் உங்க கையில திருப்பி கொடுப்பார். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. யோவேல் 2, ಯೋವೇಲ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ஜோவல் 2, வெட்டுக்கிளிகளும் மொசுக்கட்டை ಮಿಡತೆಗಳು, புழுக்களும். 2:28. ஜோயல் 2:28. ಯೋವೇಲನು 2:28. யோவேல் நான் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன். யோவேல் 2:28. ஜோவல் 2:28. ಯೋವೇಲನು 2:28. ஜோவல் 2:28. ತರುವಾಯ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು, ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳಾಗುವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. யோவேல் 2:28. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, யோவேல் 2:25 ವಾಸಿಗೆ. 25. ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆ, ಅಂತೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು. மூசுக்கொட்டை பூச்சி, வெட்டுக்கிளி பட்சித்த பொருட்களா வருஷಗಳು, ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳ ವರ್ಷಗಳ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ? பொருளா வருஷமா? ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು? இங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா வருத்தப்படுவோம்? ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತೇವೆ, அனுரே நிறைய வாழ்க்கையில டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ದೇವರೇ ನಾನು ಸಾಯಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க, இப்போ எனக்கு மறுபடியும் ஒரு 20 வயசு ஆச்சுன்னா, நான் ಅನ್ಕೋತಿರಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ நான் எவ்வளவு சாதிப்பேன் ஆண்டவருக்காக, ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ. உங்களுக்கு தான் அந்த வசனமே. ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. உங்களை விட்டு போன பொருளை அல்ல, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, உங்களை விட்டுட்டு போன டைமை திரும்பி தரன்றாரு. ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. சிலர் கையில் இன்னைக்கு ராத்திரி டைம் ரெஸ்டரேஷன் நடக்குது. ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. நீங்கள் இழந்த வருஷத்தை கர்த்தர் உங்க கையில கொடுக்கிறார். ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் ஒரு 15 வயசுல கிரேஸ் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் அப்பவே சாதிச்சிருப்பேன். ಅವನಿಗೆ ದೇವರೇ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. நிறைய பிரமாணத்தை பேசி வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ಅನೇಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. கவலைப்படாதீங்க, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. நீங்க 15 வயசுல இருந்து 45 வயசு வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணி ஆதாயம் பண்ணி இருக்கிற ஆத்துமாக்களை விட அடுத்த ஒரு வருஷத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு நேரத்தை திருப்பி கொடுத்து ನೀವು 5 45 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಿಂತ அதிக ஆத்துமாக்களை கொண்டு வரும். ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. டைம் ரெஸ்டரேஷன். ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி முடிச்சிரேன், இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிரேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. அப்படி நில்லுங்க, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. நிற்கொடே. ஒரு மாங்காய் தெரியுமா? மாங்காய், ಮಾವಿನಕಾಯಿ. என்ன காய்? ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ?
மாவினக்காய். சரி, அம்மா சொல்லுங்க. ஒரு மாமரம், ಮಾವಿನ ಮರ நீங்க செடி நட்டு, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟು, நான் சொல்றது வந்து குழி தோண்டி ಅದನ್ನ ஒரு நல்ல விதை, அந்த வேருள்ள கொட்டை வைத்து ಬೀಜವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ மண்ணை மூடி ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ, அப்புறம் அது மேல தண்ணி தெளிச்சு, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, அதுல சூரிய வெளிச்சம் பட்டு, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ಬಿದ್ದು அதுக்கப்புறம் பூத்து, ಅದು ಹೊರಡೆ ಬಂದು, அப்புறம் நம்ம மருந்தெல்லாம் அடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து, ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ மரம் ಬೆಳೆದು, வளர்ந்து, அதுக்கப்புறம் பூ பூத்து, ಅದು ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು பெருசாகி பூ பூத்து, அப்புறம் காய் காய்த்து பழம் வரணும். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ. குழி தோன்ற ப்ராசஸ்ல இருந்து பழம் வர்ற வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்? ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣ್ಣು ಬರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? மினிமம் அக்ரீட். ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 5 வருஷம். 5 ವರ್ಷ. நான் உங்களுக்கு ஒரு மரத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். ನಾನೊಂದು ಮರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 12 கோத்திரத்துல 12 ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ 12 கோத்திரத்துல எல்லாரும் ஒவ்வொரு கோல் கொண்டு வந்தாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ஆனா ஆண்டவர் மோசேட்ட சொன்னார், ಆದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆரோனின் கோலை ಆರೋನನ ಕಡ್ಡಿ பிரசன்ஸ்ல வை, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡು. 5 வருஷத்துல வளர வேண்டிய ஒரு மரம் 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮರ ஒரு நாள் நைட்ல ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ வளர்ந்து ಬೆಳೆದು பூத்து ಚಿಗುರಿ காய் காய்த்து ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು வாதுமை பழங்கள் வந்ததாம். ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದವು. 5 வருஷத்துல நடக்க வேண்டியது ஒரு நைட்ல ஆண்டவரால செய்ய முடியும்னா, 5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, இன்னைக்கு ராத்திரி நீ எத்தனை வருஷத்தை இழந்தியோ அதனுடைய மொத்த பலனை இன்னைக்கு ராத்திரி உனக்காக ரிலீஸ் பண்றாரு. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. இத்தனை வருஷம் நீ இழந்த வருஷத்தின் பலனை இன்னைக்கு ராத்திரி பரலோகம் உனக்காக ரிலீஸ் பண்ணுகிறது. ಇದುವರೆಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವರ್ಷದ ಫಲಗಳನ್ನ ಈ கையை தட்டி, கையை உயர்த்தி, ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. 5 வருஷம் 5 ವರ್ಷ கடின உழைப்பு, ಕಠಿಣವಾದ ಶ್ರಮ, பாதுகாப்பு, ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, ಆ ಎಲ್ಲ சூரிய வெளிச்சம், ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ, ஆக்சிஜன், ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ, வேலி, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ, ஏன்னா வேற ஆடு மாடு வந்து மேய்ஞ்சிடக்கூடாது. ಯಾವ ದನಕುರಿ ಬರಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ இவ்வளவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சியை ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮರದ ಫಲವನ್ನ ஒரு ராத்திரியில ஒருத்தரால கொண்டு வர முடியும்னா, ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, இத்தனை வருஷம் நீ இழந்த ஆசீர்வாதங்களை, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, பொருளை அல்ல ವಸ್ತುವನ್ನಲ್ಲ, வருஷத்தை திரும்ப தருகிறார். ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Come on, rejoice! Hallelujah. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕಿ, ನಾನು ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎನ್ನ ಎಳೆದೇನೋ ಅದೇ எனக்கு திரும்பி தருகிறீர். ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ ನೋಡಿ பொழுதில் அது ಎಲ್ಲವನ್ನೂ எனக்கு ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ. ಇದನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ செய்யுங்க. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ದೇವನಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷ என்ன ಎಳೆದೇನೋ ಅದು ಆண்டவர் இன்று ராத்திரி எனக்கு கொடுப்பார். 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವನಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅப்புறம் நான் என்ன சம்பாதிக்க போறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி தேவர் எனக்கு தருவார். ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಕೈರೋಸ್. ಕೈರೋಸ್ சொல்லுங்க. ಕೈರೋಸ್. ಕೈರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೈರೋಸ್ என்ன தெரியுமா? ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ದೇವನಾಗಿದೆ. முன்னாடி என்ன ಕಳೆದಿಯೋ ಅದು ಆண்டவர் கொடுப்பார். ಪ್ರೋ 11 10 ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದನ್ನ ದೇವರು ಈಗ ಬರಮಾಡುವ ದೇವನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋ 11 10 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾಡಿ நடக்க வேண்டியது இன்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார். 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವನ್ನ ದೇವರು ಕಳೆದು ಹೋದ ವರ್ಷವನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ ಅದೇ ದೇವರು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷത്തെ ಆಂಡவர் இன்று ನೈಟ್ ನಮಗೆ ತರುವಾರ್. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಎவ்வளவு பேர் நம்புறீங்க? ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವಜನಮೇ, ಇದು 40 ದಿನಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದು 40 ದಿನ ನಡೆக்கிற ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದು ಪ್ರತಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ 2-3-4 ஒரு ದೇವಸಗರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಳಿದ್ದು ಜೆಬೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು B2B ಅಂತ
நாளானிக்கு B2B ஜேபஸ் அப்புறம் அனிதா சிஸ்டர் நம்ம மத்தியில் இருப்பாங்க. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳಿದಿರ ಮಧುರೈ. அதுக்கடுத்து ஜஸ்டின் மதுரை ஜஸ்டின் எவ்வளோ பேர் கேட்டிருக்கீங்க? 28, 29 ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. அடுத்த திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அடுத்த வாரம் அவங்க நம்ம மத்தியில் இருப்பாங்க. ಇನ್ನು ಈ ತರ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. இன்னும் ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ இருக்க போறாங்க. ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ಅಬ್ರಾಮ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. கடைசி 3 நாள் அப்ராம் சார்ல்ஸ் பிரதர் வந்து நம்ம மத்தியில் இருப்பாரு. ಹalleluya. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? ನಾಳೆ 6 o'clock ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க, 6 மணிக்கு நாங்கள் ஆரம்பிக்க போறோம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾವು ನೈಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. அவர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போறதுனால நம்ம அதிகமா அந்த ಸಮಯத்தை நம்ம ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿக்கலாம். ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? எவ்வளவு பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ இருக்காருன்றதுக்காக. ಆಮೆನ್. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. கண்டிப்பா அவர் இன்னும் வருவார். இதுக்கு ಹalleluya. ನಾವು ಆಫರಿಂಗು ಈ 40 days ತೆಗಿಯಲ್ಲ. நம்ம காணிக்கை இந்த 40 நாள் எடுக்கிறது இல்லை. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, உங்களுக்கு ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋಣ ಆಸೆ இருந்தா ಎಲ್ಲ ಆಫರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬ ಹಂಗೆ ಇருக்கு, ನೀವು போட்டு ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎದು ಕಡ್ಡಾಯಂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ ಜಾನ್ ಜಬರಾಜ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಿட்ட ಕಾಣಿಕೆ ವಾಂಗಿಡುವಾங்க. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ 40 days ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 15 lakhs ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இந்த 40 நாள் ஒரு 15 லட்சம் வரை எங்களுக்கு செலவு இருக்கு. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. எங்க ஊழியத்திலிருந்து நாங்க ஆண்டவர் ராஜ்யத்துக்காக நாங்க கொடுக்கிறோம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ஏன்னா கொடுக்கும்போது தான் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க. ಹalleluya. ಅದರಿಂದ ದೇವರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ. ஆவியானவர் பேசுனா நீங்க காணிக்கை கொடுங்க, நம்ம பெஸ்டா அவரை கொடுத்து நம்ம அனுப்பலாம். ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. கொடுக்கலனால நாங்க பெஸ்டா தான் கொடுப்போம். ಹalleluya. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರೋ ಸೇವಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಬರ ஊழியர்களை ஆசீர்வதிக்கிறது எங்க வேலை. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲರೆ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. சின்ன சில்லறை ಕಾಸೆಲ್ಲ கொடுக்கறதில்ல எங்க ஊழியத்தில். ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ಆಫರಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಇவ்வளவுದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನುಪೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಪೋ. ನೀವು ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀங்களும் கொடுக்கறத கத்துக்கோங்க, ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಗಲಾತ್ಯ 6:6 ಹೇಳ್ತಿದೆ. 6:6 ಗಲಾತ್ಯ சொல்லுவாரு, ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಉಪದೇಶ பண்றவனுக்கு உபதேசம் கேட்கறவன் எல்லா நல்ல விஷயத்துல அவன் பால் கொடுக்கணும், ಭಾಗ கொடுக்கணும். ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನ ಕೊಂಡಾಡು, ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಾಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. God bless you. Nothing missing, nothing broken. Come on, say shalom. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Good night. See you tomorrow evening 6 o'clock. God bless you. If you want to watch our regular programs on Facebook, please do like our page at Pastor Anil Gowda and log into our website www.arkofmessiahministries.com, and also to watch more videos on YouTube, type Anil Gowda Pastor and subscribe. For further details, contact us, Ark of Messiah Ministries. God bless you.